કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 5માં ગણિત વિષયનું જે પ્રકરણ નંબર 3 છે કેટલા ચોરસ। જે મિત્રો આપણી નવી સ્વાધ્યાયન પોથીના ભાગ નંબર 1ના પાના નંબર 101 થી 107 ઉપર તમને મળી જશે, જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા હોય तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। प्रकरण नंबर 3 केटला चौरस, जेनी अंदर विद्यार्थी मित्रों आपणे प्रश्न 1 छे आकृति परथी नीचेना प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। मित्रों अहींया आपणे चौरस बनाववाना छे। तमे जोई शको छो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अहींया 10 चौरस बनाव्या, बराबर। एनी परिमिति 10 छे। पछी एवी रीते अहींया मित्रों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चौरस है। अहींया पण तमे जोशो, बराबर। तो कुल 10 चौरस बने छे। हवे पहेलुं छे कि 10 चौरसनी मददथी अलग अलग प्रकारना शक्य तेटला लंबचौरस बनावो। तो आपणे उपर आकृतिमां तमे जोई शको छो, बराबर, जे 3 लंबचौरस बनावेला छे। बीजुं, क्या लंबचौरसनी परिमिति सौथी वधारे छे? तो मित्रों प्रथम लंबचौरसनी परिमिति 10 × 1 जे लंबचौरसनी परिमिति सौथी वधारे थाय छे। त्रीजुं, क्या लंबचौरसनी परिमिति समान थशे? तो 2 અને 3 नी जे परिमिति छे ए समान थशे, बराबर। चलो हवे बीजी आकृति छे, एना परथी नीचेना प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। पहेलो चौथो प्रश्न छे कि आपेल आकृतिमां केटला पूर्ण चौरसनो समावेश थाय छे? तो आपणे अहींया आकृतिमां गणीए तो कुल 20 पूर्ण चौरसनो समावेश थशे। 5 2 अर्धा चौरस मळी एक पूर्ण चौरस बनावे छे, हाँ के ना? हाँ, बराबर। 2 अर्धा चौरस मळी एक पूर्ण चौरस बनावे छे, એટલે કે हाँ। 6 2 अर्धा चौरसनी बनता पूर्ण चौरसनी संख्या केटली? तो अहींया मित्रों थशे 3। त्रीजो प्रश्न आकृति परथी नीचेना प्रश्नोना जवाब लखवाना छे। पेलुं छे कि कई आकृतिनुं क्षेत्रफळ सौथी वधु छे? तो अहींया मित्रों आकृति डी नुं क्षेत्रफळ सौथी वधु छे। 8 कई आकृतिनुं क्षेत्रफळ सौथी ओछुं छे? तो आकृति बी अने सी नुं ओछुं छे। 9 कई आकृतिमां क्षेत्रफळ समान छे? तो मित्रों बी अने सी आकृतिनुं क्षेत्रफळ समान जोवा मळे छे। 10 समान क्षेत्रफळवाળી आकृतिनी परिमिति समान छे? तो ना, ते समान न होय। प्रश्न मित्रों 4 आकृति परथी प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। 11मुं छे दरेक आकृतिनुं क्षेत्रफळ शोधो, लखवानुं छे। तो मित्रों अहींया ए आकृति छे एनुं 16 ચોરસ सेमी क्षेत्रफळ, बी आकृतिनुं 6 सेमी, अहींया मित्रों एकनुं 6 है, 16 माराथी भूलथी बोलायेलुं छे। तो ए नुं 6, बी नुं 6, सी नुं 4 અને डी નું પણ 4 છે। 12મો કઈ આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ સમાન થશે? તો મિત્રો એ અને બી નું સમાન છે અને સી અને ડી નું સમાન ક્ષેત્રફળ છે। 13મી છે પ્રશ્ન, એક આકૃતિ બે બાજુથી દોરેલી છે, બંધ આકૃતિ એવી રીતે દોરો કે જેથી તેનું ક્ષેત્રફળ 4 ચોરસ સેમી કરતાં વધારે થાય। તો એ મિત્રો તમે આકૃતિ અહીંયા જોઈ શકો છો, આપણે દોરેલી છે। આવી રીતે તમારે પણ દોરવાની રહેશે। પ્રશ્ન 5 અહીં 16 ચોરસ સેમી ક્ષેત્રફળનો ચોરસ આપેલા છે, જેમાં પહેલું છે કે એક સીધી રેખા એવી રીતે દોરો કે જેથી બે સમાન ત્રિકોણ બને। તો મિત્રો આપણે એક સીધી રેખા અહીંયા દોરીએ તો આ બે ત્રિકોણ બની ગયા, આ એક અને આ બીજો, બરાબર। 15 એક સીધી રેખા એવી રીતે દોરો કે જેથી બે સમાન લંબચોરસ બને, બરાબર। અહીંયા તમે જોઈ શકો આ લંબચોરસ બની ગયા 1 અને 2, બરાબર। આ બે લંબચોરસ બની ગયા, એક આ લંબચોરસ અને એક આ બાજુનો લંબચોરસ। પછી બે સીધી રેખા એવી રીતે દોરો કે જેથી 4 સમાન ત્રિકોણ બને। 4 સમાન ત્રિકોણની વાત કરી છે મિત્રો, બરાબર। તો અહીંયા આપણે એક અહીંયા અને એક આવી રીતે જો એક આ બન્યો, એક આ બન્યો, આ અને આ, બરાબર। 4 થઈ ગયા। ચાલો 17 બે સીધી રેખા એવી રીતે દોરો કે જેથી તે એક લંબચોરસ અને બે સમાન ત્રિકોણમાં વિભાજિત થાય। तो अहीं आपणे आवी रीते दौरी शकीए छीए, बराबर। पछी 18 बे सीधी रेखा एवी रीते दौरो कि जेथी 3 त्रिकोणमां विभाजित थाय, बराबर। तो पण ए पण आपणे मित्रों अहीं आकृतिमां जेम बताव्युं छे एवी रीते दौरी शकाय। ओके, तो आवी रीते तमारे पण दौरवानुं छे। 16 आकृति उपरथी नीचेना प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। 19 छे कि बाजुनी आकृतिमां केटला पूर्ण चौरसनी समावेश थाय छे? तो તમે આ આકૃતિમાં જોશો તો 2 પૂર્ણ ચોરસનો સમાવેશ થાય છે। 20 બાજુની આકૃતિનું અંદાજિત ક્ષેત્રફળ કેટલું?
આકૃતિનું અંદાજિત ક્ષેત્રફળ મિત્રો 9 ચોરસ સેમી થાય। 7 તમારા નામનો પ્રથમ અક્ષર દોરી તેમાં રંગ પૂરી તેનું અંદાજિત ક્ષેત્રફળ શોધો। તો અહીંયા મિત્રો ક્ષેત્રફળ આપણે શોધીએ તો 1 2 3 4 બરાબર। અહીંયા અડધાથી વધારે છે એટલે 5, અહીંયા પણ અડધાથી વધારે છે 6, અહીંયા પણ અડધાથી વધારે છે 7 અને 8, અને આ મિત્રો અડધું છે અને આ થોડુંક અડધું છે પણ અડધું નથી એટલે આપણે ના ગણીએ તો 8 ચોરસ સેમી જેવું થાય બરાબર। ચાલો આગળ જોઈશું અધ્યયન નિષ્પત્તિનું સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન। પહેલું કઈ આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ સમાન થશે? તો મિત્રો તમે જોશો અહીંયા એ અને બીમાં ક્ષેત્રફળ સમાન છે। બીજું સૌથી વધુ ક્ષેત્રફળ કઈ આકૃતિનું છે? તો તેમાં મિત્રો આવશે એ અને બીનું સૌથી વધારે છે। ત્રીજું આકૃતિ બી અને ડીમાંથી કોનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે? તો બીનું ક્ષેત્રફળ છે એ સૌથી વધારે છે। 4 આકૃતિ બી અને ડીમાં કોની પરિમિતિ ઓછી છે? તો મિત્રો બી અને ડીમાંથી ડીની પરિમિતિ છે એ ઓછી જોવા મળે છે। 5 કઈ આકૃતિ સીની પરિમિતિ કેટલી? તો મિત્રો 8 ચોરસ સેમી છે। 6 આકૃતિ બીની પરિમિતિ કેટલી? બરાબર, અહીંયા ચોરસ નહીં આવે પરંતુ સેમી આવશે, તો આકૃતિ બીની 15 સેમી। 7 કઈ આકૃતિની પરિમિતિ તેના ક્ષેત્રફળ કરતાં બમણી છે? તો આકૃતિ સીની પરિમિતિ ક્ષેત્રફળ 4 છે તો બમણી 8 છે બરાબર। તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ હવે વાત કરવાના છીએ। અહીંયા નીચે આપેલા આલેખપત્રમાં જુદા જુદા પર્ણોની આકૃતિ દોરેલ છે જેના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। પર્ણ એ બી અને સી આપેલા છે। તો 8મું છે કયું પર્ણ સૌથી મોટું છે તેનું અંદાજિત ક્ષેત્રફળ? મિત્રો પર્ણ સી છે એનું ક્ષેત્રફળ મોટું છે જે 25 ચોરસ સેમી છે। 9 કયું પર્ણ સૌથી નાનું છે તેનું અંદાજિત ક્ષેત્રફળ? તો પર્ણ એનું ક્ષેત્રફળ નાનું છે જે 16 ચોરસ સેમી છે। અને 10 પર્ણ બીનું અંદાજિત ક્ષેત્રફળ તો તે 22 ચોરસ સેમી છે બરાબર। તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાત કરી તમારા પાઠ નંબર પ્રકરણ નંબર 3 છે કેટલા ચોરસ તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે, અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।